बागडोगरा एयरपोर्टमा सुरु भयो यात्रु साथी एप। राज्य सरकारद्वारा यात्री साथी एप यात्रीहरूको समस्यालाई सहयोग दिनको निम्ति आजबाट लन्च गरिएको छ। शुक्रबार बागडोगरा एयरपोर्टमा यात्रु साथी एप लन्च गरिएको छ। यसको अवसरमा सिलगढी मेट्रोपोलिटन पुलिस कमिशनर श्री सुधाकर, ट्राफिक डिसिपी विश्वचन्द्र ठाकुर, बागडोगरा एयरपोर्टको निर्देशक मोहम्मद आरिफ साथै अन्य विशिष्ट अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। हेर्दै गर्नुहोस् यस विषय तयार पारेको यो खबर। আমরা আশা করছি আপনারা সবাই আমার সঙ্গে থেকে এটা এই অ্যাপকে পুরো সিলুগুড়ি মানে খুব লাভ হবে এটা। এর মধ্যে কোনো মিডলম্যান নাই, এটা শুধু ড্রাইভার আর যারা যাত্রী আছে এদের মধ্যে শুধু হবে এটা ট্রানজ্যাকশনটা। আর সব ট্রানজ্যাকশন তো ওপেন ট্রানজ্যাকশন আছে এটা, আর নমিনাল চার্জ আছে এটা। ড্রাইভারের মানে লাভ হবে প্লাস পাবলিকের লাভ হবে। আমরা আশা করছি এটা আমরা শিলিগুড়িতে নেক্সট মান্থের মধ্যে যত রাইড হবে এটা শুধু এত সাথে হবে। স্যার এখানে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের ভাড়া নিয়ে একটা বিতর্ক তৈরি হয়েছে। পাহাড়ে কেন? হ্যাঁ, আমরা দুটো মিটিং করলাম, ওটা সব ঠিক হয়ে গেছে। এর আগে দেখা গিয়েছে এয়ারপোর্টে আসলে অনেক যাত্রীদের হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। হ্যাঁ, এবার তো কিছু হবে না এরপরে, ঠিক আছে। আপনারা টাকা একটু বেশি আপনারা প্রচার করুন আপনারা, ठीक है। नहीं सर, प्रथम तो मैं गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमने देखा है कि जैसे जैसे हमारी जीवन शैली में प्रगति हो रही है ना, हमें ईज़ ऑफ कन्वीनियंस चाहिए। पहले क्या होता था कि प्रीपेड टैक्सी अगर आपको बुक करना है तो आपको फिजिकली काउंटर पर जाना पड़ेगा, क्यू लगना पड़ेगा, फेयर को लेके भी कभी कभी समस्याएं होती थी। अब चूँकि ये सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू होगा, डेडिकेटेड ऐप गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया है जिसका नाम यात्री साथी रखा, आप लोगों को मालूम ही है। तो इसमें पैसेंजर को ईज़ ऑफ कन्वीनियंस होगा, वो अपने स्थान पर बैठे हुए ही बुकिंग करा पाएंगे और फेयर प्री डिटरमाइंड होगा। तो पैसेंजर के लिए कोई बार्गेनिंग का स्कोप भी नहीं रहता है, उनका डेस्टिनेशन के हिसाब से फेयर ऑटोमेटिकली आता जाएगा। प्लस ये सारी गाड़ी रजिस्टर्ड होंगी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के प्लेटफॉर्म पर, तो पैसेंजर का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी एक फैक्टर है जिसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो लाइक जैसे ओला उबेर में होता है कि उनका डेडिकेटेड कॉल सेंटर है, सारी गाड़ियाँ जीपीएस मॉनिटर्ड होती है, ट्रैकिंग होती है। तो आई होप कि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के ऐप में भी ये सारे फीचर्स होंगे और इसके साथ साथ जो पैसेंजर्स को सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड रीजनेबिलिटी ऑफ फेयर जो होगा वो तीनों फैसिलिटीज़ एक प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। सो आई एम वेरी हैप्पी कि इस तरह का इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने, विच वाज अ मच नीडेड फैसिलिटी इन फैक्ट, एंड इट विल गिव अ विन विन सिचुएशन टू द टैक्सी ड्राइवर्स, car owners as well as the passengers, because everything will be transparent. So that is a good thing, and we are actually endeavored to introduce those sorts of facilities which give transparency to its users. So in this way it is a win-win situation for all the stakeholders. Thank you. দেখেন এটা অ্যাপ যেটা চালু হয়েছে এটা তো মানে হঠাৎ করে চালু হয়েছে, আমরা তো কিছু জানতাম না, কিন্তু কালকে থেকে আমরা দেখলাম যে এখানে অ্যাপটা চালু হয়েছে। আর মাঝখানে আমরা ফেসবুক নিউজে বা টিভিতে এরকম দেখছিলাম যে শিলিগুড়িতে বা অন্যান্য জায়গাও এই অ্যাপটা চালু হয়েছে। তো আশা করি অ্যাপ দিয়ে যেটা হবে সেটা ভালোই হবে, যাত্রীদের জন্য ভালো হবে আর আমাদের যত ড্রাইভার ভাইরা আছে ওদের জন্য ভালো হবে। কিন্তু আপাতত যেটা আমরা দেখেছি যে আমি তো এয়ারপোর্টে থাকি, আমিও একটা এয়ারপোর্টের চালক, তো আমরা দেখেছি যে ভাড়ার মধ্যে অনেকটা মানে প্রবলেম আছে। যেমন ছোটো গাড়ির একটা ভাড়া শিলিগুড়িতে আমরা দেখলাম যে কয়েকটা জায়গা ছোটো গাড়ি ভাড়া খুব অনেক, যেটা ওলা উবেরের সাথে যদি তুলনা করি সেটা মানে 40 to 35% বেশি আছে এই অ্যাপে। আর বড় গাড়ির ভাড়া আবার একেবারে কম আছে। আর কিছু কিছু ডেস্টিনেশন আমরা দেখলাম, যেমন আমি একটা বড় গাড়ি চালাই, আমার ইনোভা আছে, তো আমি মেফেরের একটা ভাড়া চেক করলাম যে ওখানে 1600 কিছু টাকা মেফেরের ভাড়া আছে বাগডোগরা এয়ারপোর্ট থেকে। আবার তাজ কার্সিয়াং, যে চাইকুটির তাজ বলে একটা হোটেল আছে কার্সিয়াংয়ে, ওখানকার ভাড়া দেখলাম সেটাও 1600 কিছু টাকা আছে। তো এইসব কিছু যে মানে যত ডিফারেন্স আছে এইসব ব্যাপার নিয়ে একটু প্রশাসনকে আমরা বলতে চাই, জানাতে চাই যে এসব কিছু ঠিক করে জিনিসটা চালু করলে ভালো হয়। আপনারা কথা বলেছেন ওনাদের সাথে? আমরা তো শুধুমাত্র কালকেই এইটা অ্যাপটা এখানে দেখলাম, তো এর আগে তো এরকম এখানে ছিল না, তো আমরা কাকে বলবো না বলবো সেটা আমরা ভালো করে জানতাম না। তো
তো এখন আমরা যে আমাদের এখানকার এয়ারপোর্ট ওসি আছে ওনার সাথে কথা বললাম, আর বাগড়া ট্রাফিক যে তনয় দা বলে একটা উনি আছে ওনার সাথে আমরা কথা বললাম যে স্যার ভাড়া ব্যাপারে তো কিছু অসুবিধা আছে এখানে, তো ওই ভাড়া ব্যাপারে আমরা ওনাকে জানাইলাম। তো উনি বললো ঠিক আছে এটা আমরা দেখবো, আলোচনা করে করবো, একটা কনসিডার একটা করবো। এয়ারপোর্টের যেসব চালকেরা আছে তারা সবাই আপনারা খুশি? দেখেন খুশি বলতে গেলে ফট করে এখন তো বলা যাবে না, এখন এটা কত সাকসেস হবে সেটা উপরে নির্ভর করবে যে আমরা কত মানে বেনিফিট পাচ্ছি আর যাত্রীরা কত বেনিফিট পাচ্ছে। কেন এর আগেও যখন বাগডোগরা এয়ারপোর্টে প্রিপেড চালু হয়েছিল, আজকে থেকে ধরেন মোটামুটি 14-15 বছর 16 বছর আগে যখন প্রিপেড চালু হয়েছিল, তখনও আমরা ভাবছিলাম যে এই প্রিপেড চালু হওয়াতে আমাদেরকে খুব ভালো হবে, কিন্তু এরকম কিছু হলো না। গত 14 বছর ধরে একটা ভাড়া রিভাইজ করার জন্য আমরা অনেক আন্দোলন করলাম, অনেক ডেপুটেশন দিলাম, অনেক বৈঠকই করলাম, তার ক্ষেত্রে কিন্তু কিছু হলো না, শুধু আশ্বাসন দিল আমাদেরকে, তার ছাড়া কিছু পাইলাম না। তো আবার এটা দেখতেছি যে এটা অ্যাপ চালু হয়েছে, আমরা আশা করি যে অ্যাপ দিয়ে আমাদের ভালোই হবে, যে ভাড়া যেটা ছিল সেটাও ভালো হবে, যাত্রীর পক্ষেও ভালো হবে, ওনাদের সুরক্ষার জন্য ভালো হবে, আমাদের সুরক্ষার জন্য ভালো হবে। এসব কিছু সব কিছু আলোচনা করে যদি করে তাহলে খুব ভালো হবে, একটা আশাই করতে পারি। আমার নাম সুনীল গুরুং, আমি আইএনটিসি বাগডোগরা জেনারেল সেক্রেটারি।